اس ویڈیو میں میں آپ کو لمٹ کے تصور سے روشناس کروانا چاہوں گا جو کہ انتہائی اہم تصور ہے، بلکہ یوں کہیے کہ ساری کی ساری کیلکولس کی بنیاد دراصل لمٹ ہی کے تصور پر قائم ہے، اور لیکن اس سب کے باوجود یہ انتہائی سادہ تصور ہے، اور اسے سمجھنے کے لیے میں یہاں پر ایک فنکشن بنا رہا ہوں۔ یہ میرے پاس ایک فنکشن ہے جس کو میں کہتا ہوں یہ ایف آف ایکس ہے، جو کہ برابر ہے ایکس مائنس ون اوور ایکس مائنس ون۔ آپ کہیں گے یہ کیا حماقت کر دی جناب، ایکس مائنس ون اوور ایکس مائنس ون کا مطلب تو ون ہوتا ہے، تو آپ اس کو سیدھا سیدھا ون کیوں نہیں لکھتے؟ لیکن بات ساری کی ساری یہ ہے کہ جب ہم اس فنکشن کو اس طرح سے لکھتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یقیناً ایکس مائنس ون اوور ایکس مائنس ون کا مطلب ون ہوتا ہے، لیکن ہر طرح کے حالات میں ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسا ہی ہو۔ وہ کیسے؟ اگر میں کہتا ہوں ایف آف زیرو، یعنی کہ میں ایکس کی ویلیو زیرو لیتا ہوں، میں ایکس کی ویلیو ون لیتا ہوں، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ ون مائنس ون، یا یوں کہیے کہ ون مائنس ون کا مطلب زیرو، اور ون مائنس ون اوور زیرو۔ زیرو اوور زیرو ایک انڈیفائنڈ ویلیو ہے۔ اگر آپ صفر کو کسی چیز پہ تقسیم کریں گے تو وہ انفینیٹی ہو جائے گا، اور آپ کسی بھی چیز کو صفر پہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ زیرو ہو جاتی ہے۔ دونوں کی دونوں صورتوں میں آپ کے پاس ایک انڈیفائنڈ ویلیو آئے گی۔ تو ایف آف ایکس جو ہے از اکول ٹو ون عام حالات میں تو ہے، لیکن اگر ایکس ون کے برابر نہ ہو، یعنی کہ یہ ایک طرح کا ڈسکنٹینیوس فنکشن ہے جس کی ویلیو باقی تمام حالات میں ایک رہے گی، لیکن جیسے یہ ون پہ پہنچے گا یہ انڈیفائنڈ ویلیو ہو جائے گی، انڈیٹرمنیٹ کوانٹٹی بن جائے گی، جس کے ویلیو کے بارے میں ہم نہیں بتا سکتے۔ اب میں اگر اسی فنکشن کا ایک گراف ڈرا کروں y is equal to f of x، اور x ایکسس پر میں x کی ویلیو لوں جو کہ ہمارا انڈیپینڈنٹ ویریبل ہے اور y ہمارا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہے، تو یہ میرے پاس x کی ویلیو، تو یہ 1 x کی ویلیو، اور یہ مائنس ون، یہ ویلیوز ہو گئی مائنس ون، اور اسی طریقے سے y کی ویلیو میں کہتا ہوں یہ 1 ہے، اور مائنس کو میں چھوڑ دیتا ہوں چلیے، کیونکہ وہ میرے ضرورت نہیں ہے۔ تو اب اگر آپ دیکھیں تو اگر x کی ویلیو 1 نہ ہو، ادر دین 1 جتنی بھی ویلیوز ہیں ان سب کے لیے یہ کچھ اس طرح سے سیدھا 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 لکیر کی طرح سے گراف آئے گا، لیکن جب یہ 1 پہ پہنچے گا تو اس کے اندر ڈسکنٹینیو آ جائے گی۔ میں اس کو یہاں پر ایک سرکل کے طور پر مارک کر رہا ہوں کہ یہاں پہنچ کر جب 1 پہ پہنچتے ہیں تو یہ جو گراف ہے اس کا ڈسکنٹینیو ہو جاتا ہے، اور 1 سے جیسے ہی ویلیو بڑھتی ہے پھر ایک بار یہ فنکشن کی ویلیو x مائنس ون اوور ایکس مائنس ون جو ہے وہ 1 کے برابر ہو جاتی ہے، جبکہ 0 پر یہ انڈیفائنڈ ویلیو ہو جاتی ہے، انڈیٹرمنیٹ کوانٹٹی بن جاتی ہے، ہم نہیں بتا سکتے یہ ویلیو کیا ہے۔ تو اب 1 پہ جب اس کی ویلیو پہنچے گی یہاں پر تو آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا ہے بھائی، یہ تو 1 کے برابر پہنچ رہا ہے اور بیچ میں گیپ آ رہا ہے۔ تو ایک بار پھر اگرچہ یہ دہرا رہا ہوں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ کہ ایف آف 1 جو ہے ہمارے پاس انڈیفائنڈ ہے، ہمیں نہیں پتا کہ 1 پر ویلیو کیا ہوگی فنکشن کی، لیکن ہم ایسے ہی مواقع کے لیے لمٹ کا تصور اپلائی کرتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے یعنی کہ 1 سے کم ویلیو سے 1 کی طرف پہنچ رہے ہیں، یا 1 سے زیادہ ویلیو کی طرف سے کم کرتے ہوئے 1 کی طرف پہنچ رہے ہیں، تو فنکشن کی ویلیو کہاں تک پہنچے گی؟ یعنی ہم یہ کہیں گے کہ ایز x tends to 1 y tends to what، تو یہ x tends to 1 والی کنڈیشن ہے۔ اب آپ چاہے کم سے زیادہ کی طرف ہیں، زیادہ سے کم کی طرف ہیں، اور آپ بہت بہت قریب آتے چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ قریب آتے جا رہے ہیں، تو 0 پر ہم نے دیکھ لیا کہ 0 اوور 0 آ جاتا ہے ایف آف 1 کے لیے، تو وہاں پر تو انڈیفائنڈ کوانٹٹی آ جاتی ہے۔ لیکن اگر ہم اس بات کو کچھ طرح سے ایز لمٹ x اپروچز 1 یا x ٹینز ٹو 1، تو اسے ہم کہیں گے کہ ایف آف x از اکول ٹو، اب آپ دیکھیے تو یہ آپ کو ویلیو جو ہے ایک بار پھر آپ بہت زیادہ قریب ہوتے جا رہے ہیں 1 کے، لیکن آپ ایگزیکٹلی 1 نہیں ہو رہے، بہت قریب آ گئے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ اس صورت میں بھی فنکشن کی ویلیو 1 رہے گی، تو ہم یہ کہیں گے کہ لمٹ آف x اپروچز 1 فار ایف ایکس از اکول ٹو 1، یعنی یہ ایک بہت سادہ سا تصور ہے جسے بڑے عجیب و غریب یا یوں کہ دلچسپ اور فینسی انداز میں آپ کے سامنے لکھا گیا ہے۔ ایک اور مثال، ایک اور ایگزامپل ہم اسی کی کرتے ہیں، اور اب کی مرتبہ میں ایک فنکشن بنا رہا ہوں ایف آف ایکس،
चलिए मैं जरा सा जायका बदलने के लिए एफ ऑफ एक्स की जगह लिख देता हूं जी ऑफ एक्स, और अब की दफा थोड़ा सा टेढ़ा फंक्शन डिफाइन करूंगा। मैं ये कहता हूं कि जी ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर्ड है, बशर्ते कि एक्स की वैल्यू 2 के बराबर ना हो, यानी 2 से कम हो 2 से ज्यादा हो तब तो ये एक्स स्क्वायर के बराबर होगा, और अगर एक्स की वैल्यू 2 के बराबर तो मैं कहूंगा कि ये जी की जो फंक्शन की जो वैल्यू है वो 1 के बराबर होगी। अब अगर मैं इसका जायजा लूं तो मुझे साफ पता चलता है कि एक पैराबोला का ग्राफ बनेगा जो कि x इज इक्वल टू 2 पर पहुंचकर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा कुछ इस तरह से। ये मेरा x एक्सेस, y एक्सेस, x इज इक्वल टू 2, यानी कि मैं इसको 1 2, ये x की वैल्यू इधर आ गई, ये -1 और ये -2। अब अगर मैं एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट करूंगा इस ग्राफ पर, यहां पे मेरे पास y एक्सिस पे फंक्शन की वैल्यू है, तो ये एक पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से, कुछ ऐसी इस तरह से पैराबोला। मेरा मजा नहीं आ रहा इस पैराबोला में, मैं इससे बेहतर बना सकता हूं। ये पैराबोला बनेगा कुछ इस तरह से, और ये मेरा ख्याल ये है कि ये आप पैराबोला को अगर देखें तो इसमें आपको, मेरा ख्याल ये कि इसको मज़ा मुझे नहीं आ रहा, थोड़ा सा डिसबैलेंस है। मैं इसको दोबारा बना देता हूँ, मज़ा नहीं आता तो पैराबोला सही से ना बने तो मज़ा नहीं आता। तो ये मेरा पैराबोला अब, हाँ अब बेहतर बन गया है। तो x इज इक्वल जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड, जबकि x की वैल्यू 2 के बराबर ना हो तो उस सूरत में क्या है, ये अब एक बार फिर 2 पर पहुंच के ये ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, डिसकंटिन्यू हो जाएगा, यहाँ पर गैप आ जाएगा, और हमें बताया गया कि x इज इक्वल टू 2 पर gx की वैल्यू जो है वो 1 के बराबर। तो मैं इसको कहूंगा ये y एक्सेस है हमारा, यानी कि फंक्शन का एक्सेस है, फंक्शन की वैल्यू उसका, तो ये उसका इसकी वैल्यू है 1, इसको मैं 4 2 फिर ये 1 और ये आया 3। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 ये फंक्शन की वैल्यूज हैं, ये g ऑफ x। अब हमें बताया गया कि g ऑफ x x इज इक्वल 2 होने पर 1 हो जाता है, तो यानी कि ये वैल्यू यहां आ जाएगी, एक झटके से इसकी वैल्यू डिसकंटिन्यू हो जाएगी बाकी सारे के सारे ग्राफ से, और यहां आ जाएगी बाकी सारी वैल्यूज के लिए जी एक्स जो है वो एक्स स्क्वायर्ड के हिसाब से बढ़ता रहेगा सिवाय 2 के, जहन में रखिएगा सिवाय 2 के। और इस गैप की वजह से हम ये कहते हैं कि ये जो ग्राफ जो है ये x इज इक्वल टू 2 पर डिसकंटिन्यू हो जाता है, अपनी कंटिन्यूटी से महरूम हो जाता है। लेकिन अगर हम ये कहें, हम यहां पर अगर लिमिट इस्तेमाल करें तो हम ये जान सकते हैं कि जैसे जैसे हमारे वेरिएबल यानी x की वैल्यू 2 के करीब पहुंचेगी तो फंक्शन की वैल्यू कहां पहुंचेगी, ये बात हम लिमिट को अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं। और उस मकसद के लिए हम क्या करेंगे, g ऑफ x या gf2 इज इक्वल टू, अब आप देख सकते हैं कि ये हमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि g ऑफ 2 जो है वो 1 के बराबर है, ये हम पर बात बहुत वाज़े कर दी गई है। लेकिन साथ ही साथ हम ये काम कर सकते हैं कि लिमिट x अप्रोचेज या x टेंड्स टू 2 और हम g ऑफ x, तो अब अगर आप गौर से देखिए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि x को हम इक्वल टू 2 नहीं ले रहे, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि बहुत बहुत, चाहे आप इधर से आइए इसके लेफ्ट से यानी कि कम कीमत से ज्यादा कीमत की तरफ आइए, 1 से 2 की तरफ आइए, या 2 से कोई बड़ा नंबर लेके उससे फिर कम करते हुए 2 की तरफ आइए, दोनों सूरतों में क्या हो रहा है, आप x के करीब इंतहाई करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन आप x पर नहीं पहुंच रहे। 1.9 1.99 1.999999, मतलब यह है कि आप इसी तरीके से 2.0 2.01 2.00001 इस तरीके से करके आप x की वैल्यू 2 के करीब पहुंच रहे हैं, लेकिन इक्वल टू 2 नहीं हो रहा है। तो उस सूरत में क्या होगा, और आप देख सकते हैं कि ये जो वैल्यू है फंक्शन की, ये भी आपको 4 के करीब पहुंचती हुई नजर आएगी, लेकिन जैसे ही आप 2 पर आएंगे फौरन ये वैल्यू ड्रॉप होके 1 पे आ जाएगी। तो हम ये कहेंगे कि लिमिट एज x टेंड्स टू 2 ऑफ gx इज इक्वल टू 4, ये हमने ग्राफिकली मालूम किया। अगर आपको यकीन ना आए तो मेरा ख्याल है कि मेरा काबिले भरोसा TI-85 क्या कहता है ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, उस पर काम करके। ये रहे जनाब मेरे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट का TI-85। अब मैं इसमें, जैसे मैंने पहले कहा था कि अगर मैं x स्क्वायर की बात करूं
मैं इक्वल टू 2 नहीं ले रहा बल्कि मैं 1.9 का स्क्वायर ले रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.61, यानी कि हम इसके करीब पहुंच गए 4 के। फिर 1.99 इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.961। देखिए हम 4 के कितने करीब पहुंच गए, इसी तरीके से 1.9999 कितना हो गया, मैं कितना हो गया इसका स्क्वायर 3.996001। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि जो वैल्यू है ये कन्वर्ज हो रही है 4 के गिर्द। 1.99999 बहुत सारे 9 अगर मैं लिख दूं तो क्या होता है, चलिए देखते हैं। ओ ये तो 4 के करीब है, लेकिन ये 4 नहीं होगा क्योंकि इस कैलकुलेटर ने राउंड ऑफ कर लिया है सारे के सारे नंबर को और 4 पर जमा कर लिया, वरना ये 3.9999999960001 कुछ ऐसा होता। तो कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे फंक्शन इसकी x की वैल्यू 2 के करीब पहुंचेगी, चाहे 1.9 की तरफ से पहुंचे या 2.1 की तरफ से पहुंचे, आप 2.1 की तरफ से भी चेक कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 4.41। अब अगर 2.01 की बात करते हैं, बल्कि 2.001001 कर लीजिए, चले अगर मैं इसका स्क्वायर लेता हूं तो क्या होगा, ये हो जाएगा 4.004001। यानी कि आप दोनों तरफ से, चाहे आप 1 से 2 की तरफ आए या आप 3 से 2 की तरफ आए, दोनों सूरतों में आपको यही 4 पर कन्वर्ज होती हुई वैल्यू मिलेगी। और यही इस लिमिट, इस फैंसी वर्ड का मतलब है। उम्मीद यह है कि आपको लिमिट का ये इब्तिदाई तारुफ और तसव्वुर समझ में आ गया हो।